ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ حوصلہ اور ارادہ یہ مضبوط ہو تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں رابعہ علی کی، جنہوں نے بلندی کے حساب سے دنیا کی سب سے مشکل ایورسٹ میراتھن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس میں حصہ لینے والی پہلی پاکستانی خاتون بنی ہے۔ اور رابعہ نے اس ٹائم پر اس میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا جب ظاہر ہے ہم مینٹل ہیلتھ کی ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار تھی اور 10 طرح کی ادویات جو وہ میڈیکیشن پہ وہ تھی۔ اتنا مشکل کام اچانک کیوں کیا؟ جی رابعہ۔ اچھا سبین، ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنس اسپورٹ میں اپنے ہی مینٹل بیریئرز کو بریک کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ ڈیسیژن میں نے تب لیا جب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اچانک ایک وہ ہوتا ہے نا سڈن ڈیسیژن، وہ تھا۔ میں نے پوسٹ دیکھی اینڈ آئی سیڈ کہ میں یہ کروں گی۔ میں نے کچھ ٹرینرز سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بہن آپ نہیں کر سکتی، بیٹھ جائیں گھر میں، آپ 1 کلومیٹر نہیں بھاگتی، آپ یہ نہیں کر پائیں گی۔ میں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی۔ ایک ٹرینر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ٹرین کر دیں گے۔ میں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی۔ آئی واز ناٹ شیور آخری دن تک کہ میں بھاگ بھی پاؤں گی کہ نہیں، تو بس وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنے میں چاہتی تھی کہ جن میڈیکیشن پہ میں ہوں ان سے چھٹکارا پا لوں، اور اس کے لیے میرے پاس کوئی پیشن ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ خود سے ایک پیشن بن گیا، ایک ڈیسیژن ایک پیشن بن گیا، چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹ کرتی جاتی ہیں۔ تو وہ بس یہ ڈیسیژن پیشن بن گیا۔ پیشن کے لیے ڈسپلن کیا تو ایکسرسائز کی، پیسے جمع کیے، وہاں پہنچ گئے، پھر بھاگنا پڑا۔ زیادہ پیسے جمع کرنے پڑے؟ کافی جمع کرنے پڑے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کرنسی کا کیا حال ہے۔ سو یس، جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ وڈ یو لائک ٹو شیئر کہ ڈپریشن کیا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ اپنی لائف سے ڈسٹرب تھیں؟ اوکے، ڈپریشن میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈیمنشیا سے، اس نے مجھے کافی ہرٹ کیا تھا۔ وہ کہیں میرے اندر کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلتا جب تک آپ تھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے کہ اچھا میں کس چیز سے گزر رہی ہوں۔ سو اٹ واز ناٹ اونلی ون تھنگ، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں۔ آپ اپنے آپ کو ویک فیل کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اپنے آپ کو پھر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے بینگ ڈفرینٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ڈفرینٹ ہوں تو اٹس مائی فالٹ مے بی۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز میں نہیں پوائنٹ آؤٹ ٹریگر ضرور ظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے اپنی فادر کی ڈیتھ کی بات کی، اور وہ ٹریگر پوائنٹس آپ کے ضرور ہوتے ہیں، ظاہر آپ کو پتہ چل جاتا ہے ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دماغ۔ ہاں، اور پھر میں شاید آپ جب بہت ایمبیشیس پرسنالٹی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ نارمل نارمز میں کچھ ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی جو میں نے کہا کہ آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ایکسیپٹنس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہاں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہم جتنی بات کر سکیں وہ ظاہر ہے بٹ ظاہر ہے چونکہ اس کے بعد آپ نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ڈیسیژن لیا اینڈ دین آپ وہاں پہنچی، تو تھوڑا شیئر کریں اس میراتھن سے متعلق بھی۔ تو یہ کہ 29 مئی کو ایورسٹ ڈے پر یہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا بتائیں کیا ٹریک ہوتا ہے، کتنی ٹف ہوتی ہے، کتنے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اور کیا ماحول ہوتا ہے؟ اوکے، ٹف الٹیٹیوڈ وائز اٹس اے ٹفسٹ ون، بیکاز آپ بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہوتے ہیں، اور ہائی الٹیٹیوڈ پہ آپ کا آکسیجن کا لیول ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ تو آپ کا آکسیجن کا لیول نارمل دے سیٹ کہ اگر 90-85 ہے تو اٹس اوکے، وہاں پہ آپ کا جا کے اتنا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ وہاں پہ بھاگنا، ایون وہاں پہ چلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھاگنا بہت مشکل ہے۔ اینڈ دین اپ ہل ڈاؤن ہل، اٹس ناٹ فلیٹ، آپ کے لیے جاگنگ ٹریک نہیں بنا ہوا، اٹس ٹریل رن۔ تو وہ ساری مشکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے ایتھلیٹ آتے ہیں، بھاگتے ہیں، کچھ اسی طرح اپنے مینٹل بیریئرز کو بریک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی چیز یہ تھی کہ وہاں مجھے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، وہ اس لیے کیونکہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا اس نے کبھی پہلے کوئی رن نہیں کی اور یہ سیدھی یہ کرنے آ گئی، تو وہ کہتے تھے بھاگو نہ بھاگو، یہ جو تم نے کر دیا ہے نا یہی بہت ہے، فنیشنگ لائن پہ پہنچو یا نہ پہنچو۔ تو ان لوگوں نے بہت سہارا دیا۔ اپریسیشن دیکھیں کتنی میٹر کرے، سپورٹ آپ کی ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ایک ایتھلیٹ نوز کہ کیا اس کی اسٹرگل کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، بہت ساتھ دیا۔ مشکل وقت بھی آئے اس میں، ایوری ون از لائک آپ کی فیملی بن جاتے ہیں اور آپ کو بالکل تنہا محسوس نہیں ہونے دیتے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو یہ والی جو ایک جرنی ہوتی ہے نا، ایکسپیڈیشنز جو ہوتے ہیں جن پہ آپ جاتے ہیں، یہ آپ کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔
ठीक है, मैं कहती हूँ लोगों का कनेक्शन एक अपनी जगह होता है कि वहाँ पर आपके पास फोन नहीं होता या ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, खुद से कनेक्ट करते हैं और इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो फिर उनका असल सामने आता है कि वो कैसे लोग हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं एक तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते, जाहिर है पहाड़ों में आपके, पाकिस्तान में तो आप जाएँ तो बिल्कुल भी नहीं होते, नेपाल में आपको फिर भी मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल ना अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, आपको पता चलता है अच्छा मुझे तंग क्या चीज़ करी है, मेरा फरार क्या है, मेरी खुशी क्या है। और आपको ना चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नज़र आने लग जाती हैं। क्योंकि मैं बहुत अरसे से ट्रैक कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तान में हाई अल्टीट्यूड ट्रैक किए हैं, तो वहाँ पे जाके मुझे एहसास होता है हमेशा ट्रैक पे कि आप कितनी छोटी छोटी नेमतें होती हैं आपके पास घर में मौजूद जिनको आप बॉदर ही नहीं करते। पंखा, गर्म पानी, साफ़ सुथरा वॉशरूम, साफ़ कपड़े, छत, जब आप कैंप्स में रात गुजारते हैं और जब आप मैट्स बिछाते हैं और पत्थर चुभ रहे होते हैं नीचे से, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती हैं कि अल्लाह ताला मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारा। दोबारा से ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस K2 बेस्ड कैंप तक का रहा है, तो वहाँ तक जाते हुए सो आई स्टिल रिमेंबर शुएब कि यहाँ पर हम कहते हैं ना कि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते क्योंकि हम यूज्ड टू होते हैं, हम देख रहे होते हैं। अब वो तो इतना हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर आपको ना परिंदे भी बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। तो हम इतना खुश हो जाते थे ना, कहीं दूर से हमें अगर किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी ना तो हम इतना एकदम हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती थी, एक पॉजिटिविटी आ जाती थी कि ये पहाड़ है, आप कितनी देर देख लेंगे इनको, ठीक है, पानी आप कितनी देर पानी को देख लेंगे। सो वो सारे सिनेरियो में अगर आपको हल्की सी आवाज़ आ जाती थी ना किसी की तो आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वहाँ जाके आप नए फ्रेंड्स, नई एक फैमिली बिल्ड कर लेते हैं उन लोगों के साथ जिनसे आप पहली दफ़ा वहाँ मिलते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतने अप्स एंड डाउन्स में साथ रहे होते हैं। तो इट्स लाइक अमेजिंग थिंग आई वुड से। और राबिया, फैमिली, आपके बच्चे, उन्होंने इस मामले में क्या कहा आपको जब आपने कहा कि मैं जा रही हूँ इस मैराथन के लिए? ओके, माय इमीडिएट फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि आप ना जाओ। इवन मेरी बच्चियाँ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो ये कहती हैं कि मामा हम उदास होंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जाओ मत। तो दे नो कि अच्छा हमारी अम्मा ये करेगी। हाँ, लेकिन आई वुड से कि ये आसान काम नहीं होता। पाकिस्तानी कल्चर में एक लड़की का अपने घर से निकल के जाना, बहुत बैरियर्स आते हैं। जब आपने पहले कभी ऐसे कोई नहीं किया हुआ एडवेंचर? इनफैक्ट मोहम्मद, मैंने अपनी फैमिली में किसी को बताया ही नहीं था। मेरी सिर्फ इमीडिएट फैमिली को पता था, ना मेरे किसी फ्रेंड्स को पता था, किसी को नहीं पता था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर। सेकेंडली, मैं वो एक बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, इतना पैसा क्यों खर्च करना है, क्या करोगी करके क्या करोगी। एक तो ये जो क्वेश्चन, तो आपने कहा इस सवाल से बेहतर है मैं बताऊं ही ना कि मैं क्या करूंगी। तो मैंने कहा जब हो जाएगा तो देन होने के बाद फिर जिनको नहीं बताया था उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत अरसे से ट्रैक्स पे जा रही हूँ, तो अक्सर ये ऐसा होता है कि मैं गायब हो जाती हूँ और फिर वापस आके कहती हूँ कि अच्छा मैं वहाँ थी इतने दिन। तो सबने अप्रिशिएट किया, अच्छी अप्रिसिएशन थी, खुश हुए। कुछ को यकीन नहीं आया, कुछ ने समझा ऐसी कोई छोटा सा काम करके आई है, अभी इतना बड़ा बड़ा लिख रही है। तो अप्रिसिएशन थी, बहुत थी। लेकिन कुछ ने मुझे ये ज़रूर कहा कि अच्छा फिर आपको क्या मिला ना? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं मिला, बस ये मेडल मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है। और ये ज़ाहिर है एक तो एक मेडल एंड सर्टिफिकेट प्लस आपने जो अपने आप को उस फेयर से निकाला, उस डिप्रेशन के फेज से निकाला। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैंने थ्रू एक्सरसाइजेस में आई वाज ऑन 6-7 सॉल्ट्स ऑफ साइकेट्रिक मेडिसिन प्लस थेरेपीज। सब छूट गया? सब छूट गया। एंड मुझे डॉक्टर हमेशा मुझे कहते थे कि थोड़ा सा ना भाग लें, तो मैं उन्हें कहती थी कि नहीं बस मैं नहीं, भाग ही नहीं सकती। अच्छा, और मेरा एक ये भी यकीन था, आप लोग शायद साथ को जानते ही होंगे कि मैं उनके साथ ट्रैक्स पे जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि मेरी बॉडी जो है वो इस तरह की है कि मैं भाग नहीं सकती। देखें, आपने देखें करके दिखाया। तो वही वाली बात है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो जाहिर है आपकी अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरत है। तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत आगे जाएं और बहुत कुछ अचीव करें।